नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मी प्राची लुडवे आज तुम्हाला इयत्ता 7वी गणितमधील एक महत्त्वाचा पाठ शिकवणार आहे. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. आज आपण इयत्ता 7वी गणितमधील प्रकरण ऑपरेशन्स ऑन रॅशनल नंबर्स, परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया याचा पुढील भाग पाहणार आहोत. मागच्या वेळेला आपण परिमेय संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं. व्हॉट आर रॅशनल नंबर्स? Numbers in the form of m upon n, where n should not be zero. N should be non-zero number. And such numbers are called as rational numbers. परिमेय संख्या अंश भागिले छेद रूपातील संख्यांनाच आपण परिमेय संख्या असे म्हणतो. या परिमेय संख्यामुळे एक नवीन संच तयार झाला, ज्यामध्ये पूर्ण संख्या, नैसर्गिक संख्या, पूर्णांक सर्वांचा समावेश होतो. या परिमेय संख्यांवर आधारित किंवा त्यांच्यावर आपण करू शकतो अशा बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या क्रियांचाही आपण मागच्या वेळेला अभ्यास केला. We have studied the operations like addition, subtraction, multiplication and division which are carried on rational numbers. Today we are going to study the numbers in between two rational numbers. Means what? Suppose if I will ask you, write all the natural numbers between 2 and 9. Then you will write numbers between 2 and 9 means 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. If I will tell you write the numbers between -4 and 5. The -4 is on the left hand side in the number line. If a number bit after -4, that will be -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. These will be the numbers between -4 and 5. Now the question is thinking, what will be the numbers between 1/2 and 3 and 4? The question for this fellow. We'll see how to find out. See here I have written 1/2 and 3/4. I have to want to find out the rational numbers between the two. Now here there are denominator of both the numbers is different. First we have to make the denominator same by LCM method. Therefore I have multiplied to 1/2 by 2. Why? By multiplying by 2 the denominator of this 1/2, it will become 4 and this numerator will become 2. It's 2/4 and the other number is 3/4. Now here the denominators are same. Now my question is, write the number, rational number between this 2/4 and 3/4. What or not? I have made the denominator same. You can see here that 2 and 3, which is number between 2 and 3. There is no any number between 2 and 3. No, there is no any number between 2 and 3 because they are consecutive natural numbers. But there are the numbers between 2/4 and 3/4. They are not consecutive because they are rational number. Then how to find? If you see like this, there is no any number. Then we have to increase the denominator. How you will increase? By multiplying by any number greater than 3. 3, 4. You try to multiply by 3 or 4. You multiply by such a number so that you will get some more numbers more than 2 or 3 in between these 2/4 and 3/4. I multiplied by 10. When I multiplied by 10 to 2/4, I got 20 upon 40. Similarly, I multiplied to the other fraction also, the other rational number also. I got 30/4. Now these two are called as equivalent number. You may be remembering we have studied in standard 5th equivalent numbers. The numbers having same denominator are called as equivalent numbers of the first one. The first numbers were 2/4 and 3/4. No, I multiplied by the same number to both the fractions. So they are equivalent fractions, and you can see now 20/40 and 30/40, there are so many numbers you can see between 20 and 30. Now which numbers? See here, between after 20, 21 will come. Denominator is same for all those numbers. Then 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 up to 29, because after 29 there is 30. Means between 30 and 20/40 there are these many numbers. How I got it? If I will see only 2/4, 3/4, I can't see any number. But
Thus, by increasing their denominators, we can get so many rational numbers in between them, lying in between them. How to increase the denominators? By increasing denominators means by multiplying to that fraction by particular number. So we'll get equivalent fractions and you will get the numbers between those two given fractions. We'll see one more example. I want to find the rational numbers between 3 and 4. We will see that there is no any number between 3 and 4 because 3 and 4 are the natural numbers. But if you convert them to fractions or rational numbers, there are numbers. See, now 3 and to 4 I have multiplied by same number. See, 7. To 3 I have multiplied by 7 by 7. 7 by 7 to both. To 3, 7 by 7 I multiplied by 3. I got 3 sevens are 21 upon 7. And to 4 I have multiplied, I got 4 7 28 upon 7. Denominator should be same. Now in this 21 upon 7 and 28 upon 7, you can see there are number. After 21, there is 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. We have to write the numbers in between. Therefore, the first number and last number we should not write. And these numbers you can write or you can show them on the number line also. How you will show in number line? In between the two numbers, now numbers, natural numbers are 3 and 4 here in the given in the sum. What or not? In between 3 and 4, you have to make those many parts. म्हणजे 3 आणि 4 च्या मध्ये तुम्ही संख्या रेषेवर एवढे भाग करायचे जेवढा आपला छेद आहे. ते 7 छेद आहे ना, त्यामुळे 3 आणि 4 च्या मध्ये मी 7 भाग केलेत बघा. इथे हे 3 आणि हे 4 याच्यामध्ये मी 7 भाग केले बघा. दिसतंय तुम्हाला? बरोबर 7 भाग आहेत बघा. 1 2 3 4 5 6 7. म्हणजे आपल्या संख्या पूर्ण संख्या 3 आणि 4 च्या मध्ये 7 भाग मी केल्यामुळे प्रत्येक दोन भागांच्या मध्ये अपूर्णांक आहे किंवा परिमेय संख्या आहे. आता पहिला 3 म्हणजे 21 भागिले 7 आपल्याला इथे वरतीच आलंय बघा 7 ने गुणून. तुम्हाला भागाकार केल्यावर लक्षात येईल बघा 7 1 6 7 3 21. आणि 4 म्हणजे 28 भागिले 7 7 चौक 28. मग त्यांच्यामध्ये कुठल्या संख्या आहेत? ह्या ज्या संख्या आपण लिहिल्या त्या आहेत 22 भागिले 7 इथे ना 22 भागिले 7, 23 भागिले 7, 24 भागिले 7, 25 भागिले 7, 26 भागिले 7, 27 भागिले 7 आणि 28 भागिले 7. त्याच्या पुढे आपण लिहू शकतो 29 भागिले 7, 30 भागिले 7 and so on. One more example we'll see. Write the rational number between 3 by 5 and 4 by 5. Now 3 by 5, 4 by 5 here. There both the denominators are same. But you won't see your number in between 3 and 4. मग 3 आणि 4 च्या मध्ये काही नंबर दिसत नाही. म्हणून त्याला आपल्याला परत एका मोठ्या नंबरने गुणायचं दोन्ही अपूर्णांकाला. तर आता मी कितीने गुणलंय बघा 6 ने गुणलंय. 6 ने गुणलंय मग नवीन अपूर्णांक मला आले 7 3 18 6 5 30 6 चौक 24 6 5 30. 18 भागिले 30 आणि 24 भागिले 30. म्हणजे 18 भागिले 30 आणि 24 भागिले 30 च्या मध्ये नंबर आहेत की नाही? बघा 19 भागिले 30, 19 भागिले 30 पासून कुठपर्यंत 18 भागिले 30 आणि 24 भागिले 30 आपले पहिला आणि शेवटचा नंबर. त्याच्यामध्ये एवढे हे झाले numbers in between the rational numbers 3 by 5 and 4 by 5. Therefore, there are 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 that are 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30. So the fellow he was thinking in the first slide, now he is happy that he has got the answer. Now we'll see the next part, that is decimal form of rational number. What is decimal form? दशांश अपूर्णांक. तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल दशांश अपूर्णांकी संख्यामध्ये दशांश चिन्हाच्या दोन बाजूला संख्या असतात, डावीकडे आणि उजवीकडे. डावीकडे संख्या मोठ्या संख्या त्या पूर्ण संख्या असतात, ज्यामध्ये इथे 5 आहे एकक आणि 2 आहे दशक. 25 म्हणजे 20 अधिक 5. आणि तुम्ही इथे डाव्या बाजूला जेव्हा जाणार डाव्या बाजूला डावीकडे संख्या वाढत वाढत जातात. तेच दशांश चिन्हाच्या पलीकडे संख्या कमी कमी होत जातात. पहिलं जे आहे ठिकाण त्याला दशांश म्हणतात, दुसरं शतांश आणि तिसरं सहस्त्रांश, टेन्थ, हंड्रेड्स अँड थाउजंड. म्हणजे इथे जसं तुम्ही उजवीकडे पुढे पुढे जाणार संख्या कमी कमी होत जातात. दशांश पहिलं घर म्हणजे भागिले 10, दुसरं घर म्हणजे भागिले 100, तिसरं घर म्हणजे भागिले 1000. मग आपण एक संख्या पाहूया आता. आता ह्या संख्येमध्ये काय लिहिलंय बघा मी 34.7. 34.7 मध्ये
मी जर दशांश चिन्ह काढायचं ठरवलं, दशांश चिन्ह काढायचं म्हणजेच काय, त्या संख्येला इथे 34 भागिले 34.7 म्हणजे 34.10 दशांश येते आणि म्हणून छेदस्थानी ते 10 आले बघा. जेव्हा आपल्याला दशांश चिन्ह काढायचं छेदस्थानी 10, कारण दशांश चिन्हापुढे पहिली संख्या, नंबर इज इन 10th place. Now to this number I have to again divide by 100. Divide by 100, all of you know, we have studied in the rational number. Division means multiply by is inverse. गुणाकार व्यस्ताने गुणायचं म्हणजे काय येणार ते, भागिले म्हणजे गुणिले 1/10, म्हणजे छेदस्थानी त्यामुळे हा 10 आणि हा भागिले 10 100 झालं. तर भागिले 100 म्हणजे काय, जसं तुम्हाला सांग दशांश चिन्हाच्या इथे एक संख्या होती म्हणून इथे एक शून्य दिलं. आता इथे दोन शून्य आहेत त्यामुळे दशांश चिन्हाच्या पलीकडे दोन संख्या जाणार. म्हणजे दशांश चिन्ह जे एक घर पलीकडे होतं ते मी 100 ने भागल्यावर अजून एक घर पलीकडे आलं. पण दशांश चिन्ह डावीकडे सरकलं. कुठे सरकलं, डावीकडे भागल्यामुळे. दुसरा एक एक्झाम्पल बघा, त्या संख्येला तो अजून मी 10 ने भागलं म्हणजे मी 1000 ने भागलं, तर अजून एक घर डावीकडे सरकलं बघा. म्हणजे काय दिसतं की जेव्हा आपण दशांशामध्ये भागतो तर दशांश चिन्ह डावीकडे सरकत जातं, त्या उलट गुणलं तर दशांश चिन्ह उजवीकडे सरकतंय बघा. 45.6 मी 10 ने गुणलं, दशांश चिन्ह उजवीकडे सरकून संख्या पूर्ण झाली बघा, एक घर उजवीकडे गेलं. त्यालाच मी 100 ने गुणलं, दशांश दोन घर उजवीकडे जाणार, तर इथे एकच घर आहे ना, मग एक घर सरकलं आणि दुसरं घर नाहीये मग मी शून्य दिलं. This we have studied in our earlier classes. Now here we have to study the rational number, decimal form of rational number. Now we have to study decimal form of rational number. रॅशनल नंबरला डेसिमल फॉर्म मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं, इथे हा एक भागाकार केलेला आहे बघा. 7/4 हा मी भागाकार तुम्हाला दिलेला आहे, म्हणजे 7 भागिले 4. तर 4 ने भागायचे त्यामुळे मी आधी भाग लावला, 4 1 4, 3 उरले. आता 3 उरल्यानंतर पुढे संख्या इथे काही नाही, संख्या फक्त 7 होती ना अंशस्थानी आपल्या पाड्याप्रमाणे इथे दिलेल्या संख्येमध्ये, म्हणून मला आता संख्या घ्यायची, मला पुढे भाग लावायचा आहे. म्हणून मी काय केलं, 7च्या पुढे दशांश चिन्ह दिलं आणि दशांश चिन्ह देऊन मी ह्या दशांश चिन्हाचे, कारण 7 ही पूर्ण संख्या आहे ना बरोबर, मग याच्या पुढे दशांश चिन्ह देऊन मी हवे तेवढे शून्य घेऊ शकते, कारण दशांश चिन्हापुढे दशांश अपूर्णांक सुरू झाले. दशांश चिन्हाच्या अलीकडे ही 7 ही पूर्ण संख्या आहे, तर मी डायरेक्ट शून्य मी लिहू शकत नाही. डायरेक्ट मी 7वर शून्य लिहिला तर काय होईल, 70 होतील, अजून एक शून्य लिहिला 700 होतील. मला ही पूर्ण संख्या वाढवायची नाहीये. This number I want to keep as it is and I have to give zeros. Therefore I have kept here, I have put here decimal point and then I have written 0. As decimal point has come here in dividend, therefore it will come in the answer also here in the division. Therefore here also I have given the decimal point. Now this 0 I have taken here. हा 0 मी आता खाली घेतला बघा, 3वर 30 झाले. पुढे 4चा पाडा म्हटला, 4 7 28, 2 राहिले. अजूनही आपण पुन्हा इथे बघा दशांश दिल्यानंतर तुम्ही भाज्यामध्ये हवे तेवढे शून्य घेऊ शकता, त्यांची काय किंमत वाढणार नाहीये. अजून एक मी शून्य घेतला, अजून एक शून्य घेतला, 20 आलं, 4 5 20. इथे भाग पूर्ण लागला, इथे भाग पूर्ण here the remainder we have got is 0. That shows that here our division is completed. म्हणजे आपला भाग पूर्ण लागला, बाकी शून्य आले, म्हणजे आपण पुढे काही करणार नाही, बरोबर, आपला भाग संपला. अजून एक एक्झाम्पल आपण या टाईपचं बघूया. आता मी तुम्हाला मिक्स फ्रॅक्शन दिला, गिवन यू 2 and 1/5. मिक्स फ्रॅक्शन फर्स्ट वी हॅव टू कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. हाऊ यू नो, 5 to the 10 plus 1 11, therefore 11/5. आता हे मी भागाकार करते इथे 11/5. इथे पण 5 दुने 10 भाग लावला, एक उरला. तुम्हाला मगाशी सांगितलं दशांश चिन्ह देऊन मी पुढे शून्य घेतलं, हवे तेवढे शून्य घेऊ शकता, एकच शून्य ऍट ए टाइम इथे खाली घ्यायचं आहे, वरती तुम्ही हवे तेवढे घ्या भाज्यात, पण इथे बाकी मग बरोबर एकच शून्य घ्यायचा. 5 दुने 10 मी भाग लावला, 5 दुने 10 भाग लावला, संपला. पुढचा हा शून्य मला घ्यायची गरज नाहीये आणि तो शून्य मी ते घेतला म्हणून इथे काही फरक पडत नाहीये. ही संख्या 11 जी आहे ती 11 तशीच आहे. मला उत्तर आलं 2.2. इथे सुद्धा माझा भागाकार संपला आहे, बरोबर. This you can do this way also. 11/5 just now we have shown. You can multiply by a number so that it will convert it into decimal form. So that it will convert it into the denominator as 10, 100. अशा संख्येने गुणायचं की denominator 10, 100 वगैरे येईल. So that we can convert it into decimal form.
Therefore I multiplied by 2, it has become 22/10. I told you छेदस्थानी 10 आहे, म्हणजे दशांश चिन्ह पूर्ण संख्येमध्ये डावीकडे जाणार. आता ही पूर्ण संख्या आहे ना 22, ह्या इकडचा हा जो 2 आहे तिथे दशांश चिन्ह आहे असं समजूया. ते एक घर डावीकडे आलं म्हणजे 2.2 झालं. म्हणजे इथे सुद्धा आपला भागाकार पूर्ण झालेला आहे. बरोबर. अजून एक असं मी -7/8 दिलंय. इथे मायनस जरी असलं तरी पहिलं पूर्ण संख्येचा भागाकार करायचा 7/8. आता इथे 7 आहे, 8ने भागायचं आहे. 8ने भाग जाणार नाही, पहिला भाग शून्याचाच लागला बघा. नंतर मग मी दशांश चिन्ह घेतलं. दशांश चिन्हाच्या पुढे मी हवे तेवढे शून्य लिहू शकते. आय टोल्ड यू. मग एक शून्य घेतला, 64 झाले, सॉरी 70 झाले. 8ने भाग लावला, 8 8 64. त्यानंतर बाकी किती राहिले? 74 मधून 64 गेले, 6 राहिले. 6 वर मी अजून एक शून्य घेतला. अजून एक शून्य घेतल्यानंतर काय आले आपल्याला बघा? 60 आले. 60 वर हा 60 आहे. 8 7 56, 4 उरले. बरोबर. आता 4 वर मला अजून एक शून्य मी इथे घेऊ शकते. आपण इथे शून्य लिहूया बघा. What or not? 1 2 3 zeros we have to take. आता पुन्हा इथे 8 40, इथेही भाग पूर्ण लागला. आता आपला आन्सर काय इथे -7/8 होतं ना, ते मायनस आणि हे जे आन्सर आहे ते मिळालं. मीन्स ऑल these 3 examples what you can see, division is completed by remainder 0. Therefore all these fractions, those which we have seen now, are called as terminating decimal form. Terminating म्हणजे खंडित. इथे भागाकार पूर्ण होतो आणि आपण थांबतो, पुढे भागाकार करत नाही रिमाइंडर 0 आल्यामुळे. अशांना खंडित म्हणजे थांबलेलं, खंड पावलेलं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म असे म्हणतात. ठीक आहे. आता पुढचा भागाकार बघा कसा आहे तो 5/3. याच्यामध्ये बघा 5/3 पहिला 3चा भाग लावला, 3 1 जा 3, 2 बाकी आले. आता तुम्हाला सांगितलं मी आपल्याला जेव्हा शून्य नसतात तेव्हा आपण डेसिमल देऊन पुढे हवे तेवढे शून्य घेऊ शकतो. 1 2 शून्य मी लिहिले आहेत. एक शून्य त्यापैकी मी इथे खाली घेतला बघा, है ना, आणि भाग लावला. इथे एक शून्य मी घेतला, इथे 20 झाले. 3 18. लक्षात ठेवा तुम्ही इथे दशांश चिन्ह जेव्हा द्याल तेव्हा वरती पण दशांश चिन्ह द्यायचं आहे. 3 18, बाकी उरले 2. आता इथे बघा गंमत, 2 उरले. परत मी एक शून्य घेतला, हा वरचा, हा नंबर 2 चा शून्य मी इथे घेतला. ठीक आहे. 20 आले. परत मी भाग लावला 3 18. बघू शकता तुम्ही, परत बाकी 2च आले. Now here again if I will take 0, again I have to give the table of 1 minute. If I will take here, again I have to divide by 6 only, and I will get the answer as 6 again and again. See, 3 6 are 18. I will get again, I am getting 2 as a reminder. म्हणजे मला पुन्हा पुन्हा 2 रिमाइंडर येतो आहे आणि पुन्हा पुन्हा 6चा भाग लागतो आहे बघा. असा 6चा भाग कुठपर्यंत लागणार आहे? दशांश चिन्हाच्या आधी 1 आहे, 1.6666, इट विल गो ऑन. मग 6 किती वेळा लिहायचं? तुम्ही काय करायचं, 1.6 एकदाच लिहायचं आणि तो जो दशांश चिन्हानंतरचा एक 6 आहे त्याच्यावर पॉइंट द्यायचा. दिस पॉइंट शोज दॅट युअर डिव्हिजन इज in this your division 6 is coming again and again. Got or not? One more example we'll see. 2 and 1/3. Now first you know you have to convert it into improper fraction. 2 3 6 and 1 7/3. And then I have divided बघा, आपण डिव्हिजन केलं. 2 3 6, 0 घेतला, हा एक भाग लागला कितीचा 3 3 9, परत बाकी एक आली, 3 3 9, परत बाकी एक आली, म्हणजे ही बाकी येतच राहणार. हा, म्हणजे इथे सुद्धा बघा 2 and 1/3 चं डिव्हिजन 2.333 येत आहे. मग काय करणार, 2.3 च्या वरती एक डॉट घालणार. डॉट का दाखवतो की 3 पुन्हा पुन्हा येत आहे. अजून एक हा असाच भागाकार आपण केलेला आहे बघा. त्या भागाकारामध्ये काय होत आहे, पहिला 2 आहे ना, 2/11 आहे. पहिला भाग लागला नाही, शून्याचा भाग. मग मी दशांश चिन्ह देऊन जो एक शून्य घेतला, इथे दशांश चिन्ह दिलं, 20 आहे. पहिला भाग लागला 11 1 11. तर 20तून 11 गेले, 9 राहिले. 9वर शून्य गेले, 90. 11 8 88. बरोबर. 88 मधून पुन्हा बाकी 2 राहिलं, परत त्याच्यावर शून्य घेतला, पुन्हा इथे 11 1 11 भाग लागेल बघा.
लागेल ना इथे. मग इथे 20तून 11 एके 11 झाल्यानंतर बघा या भागाकारामध्ये तुम्हाला इथे परत 9 बाकी राहतील, बरोबर ना. परत 9 बाकी राहिल्यावर परत तुम्ही शून्य घेणार, पुन्हा 11 8 88चा भाग लागणार. म्हणजे इथे 1 आणि 8 ही जोडी पुन्हा पुन्हा येणार बघा. 18 18 18 18 दिसते तुम्हाला इथे 2/11 मध्ये 0.18 18 18. These two numbers are repeating again and again. Then what I will do? I will write those two numbers once only. एकदाच लिहिले बघा 1 आणि 8 त्याच्यावर लाईन घातली. एकच नंबर रिपीट होत असेल डॉट घालायचं. पण दोन नंबर रिपीट असेल तर जेव्हा 2 असतील 3 किती नंबर रिपीट होऊ शकतात तेवढ्या नंबरवर लाईन टाकायची, म्हणजे ते नंबर रिपीट होत आहेत. म्हणजे ह्या भागाकारामध्ये काय दिसतंय की भागाकार क्रिया जी आहे दशांश चिन्हाच्या पलीकडे, दशांश चिन्ह उजवीकडे म्हणजे पलीकडे एक किंवा अनेक अंकांचा समूह पुन्हा पुन्हा येतोय. मग अशा अपूर्णांकांना काय म्हणायचं? मग अशा आपण काय म्हटलेलं टर्मिनेटिंग, खंडित, थांबणारे. हे थांबणारे नाहीये, आवर्ती, रिकरिंग or non-terminating. These decimals are called as non-terminating decimal form or recurring decimal forms where the division is not going to get complete. भागाकार पूर्ण होत नाही. Oh, what is thinking? He's thinking, yeah, some rational numbers are have a terminating form, but some of the rational numbers are recurring decimal form. Here we have given some examples. एक नंबर रिपीट असेल पॉइंट द्यायचा, दोन नंबर रिपीट होत असतील तर पॉइंट नाही, त्या तेवढ्या दोन नंबरवर लाईन द्यायची. किंवा नंबरचा सेट पण तुम्हाला मगाशी सांगितले 1 4 2 8 5 7 हा सेट कम्प्लीट रिपीट होते बघा पुन्हा इथे 1 4 2 8 5 7. मग तेवढे नंबर एकदाच लिहायचे आणि त्याच्यावर लाईन घालायची आहे. So the next part now, expression. Expression means what? The arrangement of number expressed using the signs of addition, subtraction, multiplication, division is called as mathematical expressions. पदावली, मराठीमध्ये पदावली म्हणतात. म्हणजे गणितातील बेरीज गुणाकार भागाकार क्रिया, या क्रिया एकत्र, दोन किंवा अधिक क्रिया एकत्र करून दिलेले जे उदाहरण त्याला पदावली म्हणतात. आता ही पदावली तुम्ही म्हणाल बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकारच आहे. जर इथे एकच उदाहरण दिलंय बघा, दोन प्रकारे सोडवलंय. 72/6 अधिक 2 गुणिले 2. पहिल्यामध्ये केलंय 72/6 भागाकार क्रिया बघा, क्रमाने क्रिया, पहिली भागाकार आहे मग अधिक आहे गुणिले आहे, इथे पण तेच आहे. जर मी क्रिया अशा जसा क्रम दिल्या त्याप्रमाणे केल्या तर मला उत्तर काय ते बघा, 72 ला 6 ने भागलं 12 72 12 आलं. इथे अधिक 2 आहे, एका वेळेला एकच क्रिया करायची, यामध्ये एक लक्षात ठेवा कारण अनेक क्रिया आहेत. पहिल्या पायरीत मी 72/6 केलं. दुसऱ्या पायरीमध्ये काय केलंय बघा, हे 2 गुणिले 2 यांचा गुणाकार केला. दोन क्रिया आहेत ना, अधिकाने गुणिले, मला वाटलं मी गुणाकार आधी करते, मी गुणाकार केलं आणि मग शेवटी आता बेरीज केली, मला उत्तर आलं 16. ठीक आहे. तीच क्रिया आता मी ह्या क्रिया रांगेत करून उत्तर काढले बघा. पुन्हा 72/6 12 आलं, एका वेळेला मी एकच क्रिया करणार, मग मी 12 अधिक 2 केलं, 14 आली बेरीज. मग मी पुढची क्रिया केली गुणिले 2, 14 दुणे 28 आलं. You know, in maths, answer for one sum should be only one. एका गणिताला एकच उत्तर असतं, इथे दोन उत्तर आली, मग बरोबर कुठलं? तर हे जे दुसरं आहे ते चुकीचं आहे. का चुकीचं आहे? पदावलीमध्ये जेव्हा अनेक क्रिया असतात तेव्हा त्या क्रिया करण्यासाठी काही नियम असतात. There are some rules how to solve the mathematical expressions and that rules are BODMAS. BODMAS म्हणजे काय? BODMAS हे शॉर्ट फॉर्म आहे कोणत्या क्रिया, ह्या ज्या क्रिया आहेत त्या कशा क्रमाने करायचं. BODMAS मध्ये बी म्हणजे ब्रॅकेट, ओ म्हणजे ऑर्डर, डी आणि एम, डी म्हणजे डिव्हिजन, एम म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, ए म्हणजे ऍडिशन आणि एस म्हणजे सबट्रॅक्शन. म्हणजे काय, तुम्ही या क्रिया करताना ह्या क्रमाने करायचा, हा क्रम आहे. बी म्हणजे ब्रॅकेट पहिलं सॉल्व्ह करायचं, ओ म्हणजे ऑर्डर्स पहिल्या करायच्या, ब्रॅकेट सॉल्व्ह झाला ऑर्डर्स करायच्या, डी आणि एम एकत्र एक कलर दिलाय, म्हणजे ह्या दोन मधली जी क्रिया पहिली असेल, डिव्हिजन आधी असेल तर आधी करायचं, मल्टिप्लिकेशन आधी असेल तर मल्टिप्लिकेशन, म्हणून ते ऑर लिहिलंय बघा. तुम्ही काही आधी करू शकता, डिव्हिजन किंवा मल्टिप्लिकेशन जे आधी असेल ते. आणि मग ए आणि एस ला एक कलर दिलाय, म्हणजे ऍडिशन और सबट्रॅक्शन, म्हणजे तुम्ही ऍडिशन असेल आधी ते ऍडिशन करू शकता, सबट्रॅक्शन असेल तर सबट्रॅक्शन करू शकता. पाहूया आपण. हे बघा रूल्स. The orders in which we have to carry out operations in the BODMAS way.
आय टोल्ड यू फर्स्ट ब्रॅकेट. तर एक्झाम्पल दिले बघा हे. एक एक एक्झाम्पल पाहूया आपण. 10 इंटू ब्रॅकेटमध्ये 2 + 6 आहे. मग ब्रॅकेट पहिलं सॉल्व करायचं. 2 + 6 8 मी आधी करणार. आता जर इथे ब्रॅकेट नसतं तर काय होतं बघा, 10 गुणिले 2 मी आधी केलं असतं. कारण बघा मी बॉडमास मध्ये बी ओ नंतर डी आणि एम आहे ना, म्हणजे डिव्हिजन किंवा मल्टिप्लिकेशन नेहमी आधी करायचं. सांगितलं मी तुम्हाला. ऍडिशन सबट्रॅक्शन नेहमी शेवटी करायचं. पण तुम्ही मल्टिप्लिकेशन आधी केलं असतं, पण ब्रॅकेट असल्यामुळे आपण ब्रॅकेट आधी करणार. 2 + 6 8 and answer is 10 into 8 80. नंतर ओ, बॉडमास मध्ये ओ म्हणजे ऑर्डर. ऑर्डर म्हणजे काय, वर्ग असतो किंवा स्क्वेअर रूट असतं, वर्गमूळ असतं. त्या क्रिया असतील तर ते आधी करायच्या. इथे वा 10 + 3 स्क्वेअर. 3 स्क्वेअर मीन्स तुम्हाला घातांकामध्ये माहिती आहे वर्ग वगैरे असतो. मग 3चा वर्ग 9. मग 10 + 9 19. ओ मीन्स ऑर्डर्स लाईक स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट, that you can do after bracket. Then D means division. In the sum, if division is there, see in 10 minus 8 of divided by 2. 8 divided by 2 I will do first. Answer of 8 by 2 is 4. 10 minus 4 6. Then M is multiplication. सम मध्ये मल्टिप्लिकेशन असेल तर मल्टिप्लिकेशन करायचं. 3 2 6 आणि 6 आणि 6 12. आणि याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं दिलेल्या सम मध्ये हे दोघं जर असतील तर या दोन मध्ये तुम्ही कोणतेही एक जे आधी आहे ते करायचं आहे, लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर ए म्हणजे ऍडिशन. आता या सम मध्ये बघा 3 + 6 सॉरी 6 + 3 × 2 आहे. आधी मी × 2 करणार नाही का, मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन आधी करायचं. 3 2 6 आणि नंतर 6 + 6 हे आन्सर 12. and if subtraction is there in the same rule, 8 divided by 2 I will do first. 8 भागिले 2 4 आधी केलं मी आणि मग 10 भागिले 10 वजा 4 6. Similarly we see according to rule now we'll solve the example. Example is 40 into 10 divided by 5 plus 17. Now here there is multiplication also and division also. So I told you multiplication division असेल तुम्ही कुठलंही आधी करू शकता. इथे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन आहे तर मी आधी मल्टिप्लिकेशन केलं बघा. तुम्ही म्हणाल आम्ही आधी डिव्हिजन केलं तरी पण चालेल, आन्सर सेम येणार आहे. 40 गुणिले 10 केलं मी आधी 400. ऍट ए टाइम एकच क्रिया करू शकता, लक्षात ठेवा. 400 भागिले 5 आन्सर येणार 80. आता तुम्ही म्हणाल आपण असं करून बघूया, भागाकार आधी केला तर तरी पण चालेल बघा, कारण 10 भागिले 5 किती 2 ना, त्यामुळे 40 गुणिले 2 80 बघा तेच येतं. कळलं? म्हणजे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन तुम्ही कोणत्याही क्रमाने करू शकता, पण ऍडिशन आधी करायचं नाही किंवा सबट्रॅक्शन आधी करायचं नाही. +17 मी आता करणार. आय गॉट आन्सर 97. Another example we see 80 divided by in the bracket 15 + 8 - 3 + 5. See now here division is the first according to, but BODMAS मध्ये ब्रॅकेट आहे बघा. पहिलं ब्रॅकेट सॉल्व करणार मी. 80 डिवाइड आय विल कीप ॲज इट इज. जे करायचं नाही ते तसंच ठेवायचं. त्यामुळे इथे मी कंस आधी सोडवणार. कंसातली 2 क्रिया आहेत. 15 + 8 बेरीज मी आधी केली 23 बघा इथे, बरोबर. 3 तसाच ठेवला. आता मी करणार 23 - 3 20, बरोबर. त्यानंतर आता मी करणार पहिला भागाकार 20 × 80 आणि मग मी 5 मिळवणार. मला उत्तर आलं नाही. दिस वे वी हॅव टू सॉल्व द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन युजिंग द रूल BODMAS. आज आपण या भागात इथेच थांबूया. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि असे अनेक एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी MCGL व्हर्च्युअलच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.